آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں اقصیٰ غلام دستگیر۔ خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ ضلع انتظامیہ، تحصیل آفس، AMC اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی مشترکہ کارروائی۔ پڑے گاؤں علاقے میں ناسک اورنگ آباد ہائی وے سے متصل ڈویژنل سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی 1.5 ایکڑ قیمتی زمین سے ہٹائے گئے ناجائز قبضے جات۔ پیٹھن کے ناتھ ساگر میں مغربی مہاراشٹر کے تالابوں سے پھر شروع ہوا پانی کی آمد کا سلسلہ۔ دوسری مرتبہ کھولنے پڑے جیکواڑی تالاب کے 10 دروازے۔ ندی کے کنارے والے ساکنان سے محتاط رہنے کی اپیل۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت 13 تا 15 اگست کے درمیان ہر گھر پر لہرایا جائے گا ترنگا۔ ہر گھر ترنگا مہم سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کرنے اسکولی طلبہ کی ریلیوں کا سلسلہ جاری۔ سرکاری و نیم سرکاری عمارتوں کے لیے تاریخی عمارتوں پر لگائے جا رہے ہیں برقی قمقمے۔ اور TET گھوٹالے میں سابق مملکتی وزیر عبدالستار کی بیٹیوں کے نام بھی شامل۔ نااہل ہونے کے بعد بھی انہیں دی گئی خانگی مدارس میں نوکری۔ شعبہ تعلیمات کی کارکردگی پر لگا سوالیہ نشان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پڑے گاؤں علاقے کی گٹ نمبر 23 کی 1.5 ایکڑ زمین ڈپٹی ڈائریکٹر آف سپورٹس کی ملکیت پر چند افراد نے ناجائز قبضہ کر کے پختہ عمارتیں تعمیر کر لی تھیں۔ آج ضلع انتظامیہ، سپورٹس اتھارٹی اور AMC کے غیر قانونی قبضے ہٹاؤ دستے نے مسمار کر دی۔ واضح ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر آف سپورٹس کے دفتر کی اورنگ آباد ناسک روڈ پر 1 ایکڑ 20 گنٹے قیمتی زمین کے چند افراد نے بوگس دستاویز تیار کر کے اسے کچھ افراد کو فروخت کر دیا تھا۔ جب متعلقہ محکمے کو پتہ چلا کہ ان کی زمین پر غاصبانہ قبضہ بھی ہو چکا اور وہ بیچی بھی جا چکی ہے اور وہاں پختہ عمارتیں بھی تعمیر کر لی گئی ہیں، تو ان لوگوں نے ناجائز قبضہ جات ہٹانے کے لیے کارروائی شروع کر دی اور معاملہ مالکانہ حقوق کے لیے عدالت تک جا پہنچا۔ دونوں فریقین کی سماعت کے بعد فاضل عدالت نے سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو اس زمین کا مالک قرار دے دیا، جس کے بعد قبضہ داروں نے بامبے ہائی کورٹ میں اپیل داخل کی، مگر ہائی کورٹ نے بھی نچلی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا، جس کے بعد ضلع انتظامیہ، تحصیل انتظامیہ، سپورٹس ڈپارٹمنٹ اور میونسپل کارپوریشن کے غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستے نے مشترکہ طور پر کارروائی کرتے ہوئے یہاں تعمیر کردہ پختہ عمارتیں اور ٹین شیڈز ہٹا دیے اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو زمین کا قبضہ دلوا دیا۔ یہ کارروائی ضلع کلکٹر سنیل چوہان، SDM رامیشور رگڑے اور میونسپل کمشنر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری کی ہدایت پر ایڈیشنل میونسپل کمشنر رویندر نکم، ایڈیشنل تحصیلدار اورنگ آباد وجے لکشمن چوہان، ڈپٹی ڈائریکٹر آف سپورٹس سہاس پاٹل، ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر گھوگے، چھاؤنی پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر انگڑے کی رہنمائی میں بلڈنگ انسپکٹر سید جمشید اور ان کے عملے نے انجام دی۔ اس موقع پر سرکل آفیسر BR گھوشنگے، کلیان وانکھڑے، نیانیشور سونو نے RD چوہان، MA مڑے، رگھوناتھ شیلکے، چھاؤنی پولیس اسٹیشن کے PSI سچن وایاڑ، BJ ڈاکے، مورے اور میونسپل پولیس دستے کے انچارج انسپکٹر فہیم ہاشمی، سید افضل اور دیگر موجود تھے۔ उपसंचालक क्रीडा या विभागाकडून या विभागाची साधारणतः 1.5 एकर जागा अतिक्रमित होती। जिल्हाधिकारी तसेच माननीय आयुक्त चौधरी सर यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे आज या जागेवरचं जे अतिक्रमण आहे ते काढण्याची कारवाई आम्ही करत आहोत। सोबत उपसंचालक कार्यालयाचे अधिकारी पवार साहेब, पाटील साहेब तसेच जिल्हा क्रीडा अधिकारी व इतर अधिकारी इथे हजर आहेत। आमचे महानगरपालिकेचे अतिक्रमण विभागाचे पथक प्रमुख तसेच जमशेद आणि अतिक्रमण विभागाचे पोलीस फोर्सचे प्रमुख PI हाशमी साहेबही हजर आहेत आणि कुठल्याही कायदा व सुव्यवस्थेचा इथे प्रश्न निर्माण झालेला नाही। ती अतिक्रमणाची कारवाई काढण्याची कारवाई सुरू आहे। त्याच्यामध्ये RCCचे पण पक्के काही बांधकाम होते, ते पण पूर्ण काम चालूच आहे, ते तुमच्या टीव्हीमध्ये दिसेल। त्याच्यानंतर साधारणतः ही पूर्ण जमीन आजच्या आज रिटर्न करून ताबा माननीय उपसंचालक जिल्हा हे घेणार आहेत, असे पंचनामे त्यांनी केलेले आहे। धन्यवाद। आज काय कारवाई केली?
मौजे बडेगाव गट क्रमांक 23 ही क्रीडा उपसंचालक यांची जागा होती. सदर जागा ही 1984मध्ये क्रीडा उपसंचालकांनी घेतलेली होती. ती जागा काही गावातल्या लोकांनी कागदपत्राचा बनाव करून या ठिकाणी अतिक्रमण केलेलं होतं. त्या अतिक्रमणाच्या विरोधात क्रीडा संचालकालय कोर्टात गेलेलं होतं. माननीय दिवाणी न्यायालय औरंगाबाद यांनी क्रीडा संचालनालयाच्या बाजूनं निर्णय दिला होता. त्याचबरोबर त्यानंतर त्या लोकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने सुद्धा याचिका फेटाळण्यात आली होती आणि आजूबाजूची जी काही जागा आहे म्हणजे बडेगाव गट क्रमांक 23 1 हेक्टर 30 गुंठे त्या जागेची संयुक्त मोजणी 15 दिवसापूर्वी करण्यात आलेली होती. सदर जागेवरील अतिक्रमण जे आहे ते अतिक्रमण संयुक्तरित्या या ठिकाणी निष्कासित करण्यात येत आहे. सदर अतिक्रमण निष्कासित करण्याकरता माननीय जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण सरांचं मार्गदर्शन आहे. माननीय विभागीय अधिकारी रामेश्वर रेड्डी सरांचं नियोजन आहे. सदर कारवाईमध्ये क्रीडा उपसंचालक माननीय सुहास पाटील साहेब आहेत, उदय साहेब आहेत, पोलीस निरीक्षक इंगळे साहेब आहेत, त्यांची पूर्ण टीम आहे. त्याचबरोबर अतिरिक्त आयुक्त निकम साहेब आहेत, त्यांची टीम. त्याचबरोबर या टीमचे प्रमुख जमशेद काही इथे आहेत, महसूलचे सर्व टीम, स्पोर्ट्स विभागाची पूर्ण टीम, त्याचबरोबर MSCBचे सुद्धा लोक या ठिकाणी आहेत. सगळी निष्कासन करणं त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. तो होईल त्यांच्यावर गुन्हा महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या अंतर्गत विभागीय उपसंचालक कार्यालय औरंगाबाद यांच्या मालकीची ही बडेगाव येथील जमीन होती. 1 एकर 20 गुंठे जागेवर एका खाजगी व्यक्तीने अतिक्रमण केलं होतं आणि ते या खाजगी व्यक्तीने परस्पर अन्य काही व्यक्तींना या जमिनी दिलेल्या होत्या. माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली माननीय औरंगाबाद महानगरपालिका यांचे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त साहेब आणखी अतिक्रमण पथकाचे सगळे प्रमुख आणि यामध्ये विशेष सहकार्य केलेले माननीय तहसीलदार साहेब, विभागीय म्हणजे प्रांत साहेब आणखी यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यानं आणि पोलीस विभागाच्या मोठ्या सहकार्यानं आज ही अतिक्रमण झालेली जमीन होती ही क्रीडा विभागाच्या अधिपत्याखाली शासनाला ही परत मिळणार आहे याचा आम्हाला विशेष आनंद आहे आणि शासनाचा याच्यामध्ये एक चांगला प्रकल्प भविष्य काळात उभा करण्याचं शासनाचा या ठिकाणी मानस आहे आणि म्हणून औरंगाबाद प्रशासन विभागाच्या सर्व घटकांनी यामध्ये या अतिक्रमण हटवण्यामध्ये सहकार्य केलेलं आहे. तुमचं आम्ही सर्वांच्या क्रीडा विभागाच्या वतीनं आम्ही धन्यवाद मानतो. जायकवाड़ी तालाब को छलकने से महफूज रखने के लिए आज बरोज़े पीर दोबारा 10 दरवाजे खोलकर पानी नशेबी गोदावरी में छोड़ा गया। वाज़ेह रहे कि ज़िला अहमदनगर, नासिक और औरंगाबाद में एक बार फिर बरसात का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मगरबी महाराष्ट्र के तालाबों से गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है और ये पानी जायकवाड़ी डैम में दाखिल हो रहा है। इससे कबल ही नाथ सागर 90% भर जाने के सबब जायकवाड़ी डैम के दरवाजे आधा फीट खोलने पड़े थे। इस मरतबा फिर एक बार जायकवाड़ी इंतजामिया ने डैम आधा फीट खोले हैं, जिनसे 7000 क्यूसेक्स की रफ्तार से गोदावरी के नशेबी इलाकों में पानी छोड़ा जा रहा है। हुकूमत व इंतजामिया की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 ta 15 अगस्त के दरमियान हर घर तिरंगा नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसकी बेदारी के लिए आज आलिया उर्दू हाई स्कूल की जानिब से शहर में एक रैली निकाली गई। वाज़ेह रहे कि हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लिहाजा मरकज़ी हुकूमत ने इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का फ़ैसला किया, जिसके तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनाक़िद किए जा रहे हैं। इस ज़िमन में यौम आज़ादी के मौके पर हर घर तिरंगा नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत 13 ta 15 अगस्त के दरमियान हर घर पर तिरंगा लहराया जाएगा। लिहाजा इस मुहिम से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से तालीमी इदारों की जानिब से शहर भर में स्कूली तलबा की प्रभात फेरियाँ निकाली जा रही हैं। आज आलिया उर्दू हाई स्कूल की जानिब से भी शहर में एक बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हुब्बुल वतनी के नारे लगाते हुए शहरियान को हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने, इज्तिमाई कौमी तराना पढ़ने के लिए मुनाकिदा प्रोग्राम में शिरकत करने और अपने अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखने का पैगाम दिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आलिया उर्दू हाई 75 साल के अमृत महोत्सव में हमने हमारे आलिया उर्दू हाई स्कूल की रैली निकाले, जो वज़ा नौबत दरवाजे से होते हुए गली से
ہم نے یہاں پر ہماری ریلی کو ختم کیا ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انصاری شکیب الحسن، معلم عالیہ اردو ہائی اسکول. ہندوستان کی آزادی کے 75 سالہ جشن امرت مہوتسو کے سلسلے میں آج عالیہ اردو ہائی اسکول کی ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جو علاقے کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے یہاں کلیکٹر بنگلے کے سامنے موجود ہے. اس ریلی میں اسکول کی صدر معلمہ محترمہ لیخا انجم صاحبہ، معلمات میں فردوس کوثر انصاری اور افسر پٹھان سر، یہ لوگ سب شامل تھے. ان کا تعاون تھا اور یہ ریلی ایک بہت ہی کامیاب رہی. گھر گھر لوگوں تک، شخص لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ یہ ہماری ہندوستان کی آزادی کا 75واں جشن ہے اور جس کو امرت مہوتسو کے طور پر منایا جا رہا ہے. فرنگی غلامی سے نجات کے 75 سال مکمل ہو جانے پر آزادی کا امرت مہوتسو زور و شور سے جاری ہے. یوم آزادی سے قبل کے ایام میں شہر و ضلع بھر اسکول و ادارے اپنی ریلیاں نکال کر گھر گھر ترنگا مہم کو عام کر رہے ہیں. اس سلسلے میں جہاں ہمارے شہر میں ہر ایک علاقے و محلے کے اسکول، کالج، طلبہ کی ریلیاں نکال کر اور مختلف پروگرام و سرگرمیوں کے ذریعے گھر گھر ترنگا و سوراج مہم کو ہر ایک شہری تک پہنچانے اور بیداری پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں، ضلع بھر کے تعلقہ دیہاتوں میں بھی یہ تحریک اور سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں. تعلقہ پیٹھن میں عبدالقادر اسکول کے طلبہ نے ترنگا ریلی نکالی اور طلبہ و اساتذہ نے گھر گھر ترنگا لہرانے کی شہریان سے اپیل کی. اقبال کا ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا کے نعرے لگاتے ہوئے طلبہ کی یہ ریلی شہر کے مختلف راستوں سے گزری، جس میں صدر مدرس عقیل انصاری، حمید خان، قاضی کلیم اللہ، ذکی انصاری، مسرور شیخ و دیگر اساتذہ نے ریلی میں طلبہ کی رہنمائی کی. اسی طرح شہر پیٹھن ہی میں دیگر تمام اسکولوں کی جانب سے بھی ریلیوں اور پربھات پھیریوں کا اہتمام جاری ہے. گرو کل انگلش اسکول کی جانب سے بھی اسکول سے دفتر تحصیل تک ریلی لے جائی گئی اور تحصیل کے احاطے میں طلبہ نے پٹ ناٹک پیش کرتے ہوئے عوامی بیداری پیدا کی اور قومی ترانے جن گن من پر ریلی کا اختتام ہوا. گلے بورگاؤں تعلقہ خلدآباد میں یہاں گرام پنچایت نے امرت مہوتسو اور 15 اگست کی شاندار تیاری کی ہے. اسی طرح گاؤں کے اسکولز کی جانب سے بھی ریلی نکالی گئی اور عوام سے گھر گھر ترنگا لہرانے اور مہم میں شامل ہونے کی اپیل کی گئی. تعلقہ سلوڑ کے امبئی میں گاؤں کری فاؤنڈیشن نے ریلی کا اہتمام کیا، جس میں یہاں کے ضلع پریشد اور واڑیشور پرائمری ودیا مندر کی جانب سے ریلی نکالی گئی اور یہ ریلیاں 15 اگست تک نکالی جاتی رہیں گی. آزادی کی 75ویں سالگرہ کے جشن کو بے مثال و یادگار بنانے کے لیے امرت مہوتسو اور گھر گھر ترنگا لہرانے کی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے کیا طلباء، کیا اساتذہ اور کیا دیگر رفاہی و فلاحی خدمتگار ادارے، تمام ہندوستانی ان دنوں عوامی بیداری اور وطن سے محبت کے جذبات سے سرشار نظر آ رہے ہیں. بازار ساونگی میں بھی ضلع پریشد اسکول، مرکزی پرائمری اسکول برائے نسواں اور جنان کنج ودیالیہ کے طلباء نے ریلی نکالی اور گرام پنچایت کے میدان پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس کی صدارت BDO پنچایت سمیتی خلدآباد نے کی اور BEO اس پروگرام کے مہمان خصوصی تھے. صدر، مدرسین، اساتذہ اور دیگر عملے نے پروگرام و ریلی کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا. گزشتہ عرصے اساتذہ کی بھرتی کے لیے لازم TET امتحانات کے کامیاب امیدواروں کی فہرست جاری ہوئی تھی، تاہم اس میں پیسے دے کر کامیاب ہونے کا معاملہ سامنے آیا، جس میں سلوڑ کے سابق وزیر کی 2 صاحبزادیوں کے نام بھی سامنے آئے، جس کے سبب اورنگ آباد سمیت علاقہ بھر سیاسی گلیاروں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. عیاں رہے کہ گزشتہ دنوں امتحانی پریشد نے 7880 TET کامیاب ہونے والے امیدواروں کی فہرست جاری کی تھی، تاہم سابق وزیر عبدالستار کی دونوں بیٹیوں نے ایجنٹ کو پیسے دے کر یہ امتحان کامیاب کرنے کی بدعنوانی سامنے آئی ہے. ان دونوں لڑکیوں کے نام فہرست میں 102 اور 104 نمبر پر ہیں. دونوں ہی لڑکیاں سلوڑ کے ایک تعلیمی ادارے میں معلمات ہیں، تاہم دونوں ہی اہلیت میں ناکام ہونے کی بات بھی سامنے آئی ہے اور ان دونوں نے پیسے دے کر کامیابی کی کوشش کا یہ گھوٹالہ رزلٹ سے پیشتر ہی سامنے آ گیا. تاہم ان دونوں صاحبزادیوں نے کس ایجنٹ کو پیسے دیے، یہ بات ہنوز سامنے نہیں آئی ہے. خبر ہے کہ دونوں ہی کے TET سرٹیفکیٹ کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں،
इस फहरिस्त में ज़िला औरंगाबाद के कुछ उम्मीदवारों के नाम शामिल है और फहरिस्त जारी किए जाने के बाद बदउनवानी में मुलव्विस उम्मीदवारों के नाम जाहिर हो गए हैं। दनी असना इस सारे मामले में साबिक वजीर का क्या रोल रहा है, इस बात की और इस सारे मामले की मजीद गहराई से जांच का मुतालबा शिवसेना रहनुमा और रुकन कौंसिल अंबादास दानवे ने किया है। इसी तरह इस मामले पर शिवसेना कायद व साबिक रुकन पार्लिमान चंद्रकांत खैरे ने भी सख्त तासुरात का इजहार किया है। TET घोटाळ्याचे आलेले नाव आहे। अब्दुल सत्तार साहेबांनी असं सांगितलं की नाही म्हणे कोणीतरी माझ्या अगेन्स्टमध्ये षडयंत्र असतात, परंतु ही चौकशी जी आहे तर ती अगदी सुरुवातीपासून झालेली होती। म्हणजे पुणे कमिशनर वगैरे असं तसं करत करत ती सिल्लोडपर्यंत पोचले। आता ही जर पोचली असेल तर त्या ठिकाणी सरकारने निर्णय घ्यावा काय। भारतीय जनता पार्टीच्या अधिपत्याखालील हे शिंदे आणि फडणवीसचं सरकार असलं तर त्यावेळेस हे असं माहिती घ्या तुमचं सरकार आहे, तुम्ही चौकशी लावा। परंतु प्रत्यक्षात मला या ठिकाणी सांगायचं की काँग्रेसचं सरकार असताना मी एकच आठवण करून देतो, शिवाजीरावजी निलंगेकर पाटील साहेब जे आहेत कैलासवासी, तर त्यांच्या मुलींच्या मार्गवाड्यामुळे त्यांना ते जावं लागलं, मुख्यमंत्र्यांना सोडावं लागलं। इथं घटना माहिती सगळ्यांना। मग काँग्रेसचं राज्य होता आणि विरोधकांनीच खूप हंगामा केला होता विधानसभा विधान परिषदमध्ये। आणि आता मग मात्र या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी तर खूप म्हणजे शिस्तबद्ध पार्टी आहे। मग त्याच्यामध्ये त्यांना हे जे त्यांच्या अधिपत्याखाली सरकार जे आलेलं आहे हे कसे चालतील हे पाहूया तुम्ही। परंतु प्रत्यक्षात जर यांचा दोष नसेल सत्तार साहेबांचा तर त्यांनी त्या ठिकाणी मग CID चौकशी लावावी, ताबडतोब चौकशी लावावी। पण माझं असं म्हणणं आहे की हे जर यांनी केलं नसेल तर मग ज्यांनी जो मूळ घोटाळा केलेला आहे त्याला पकडा, त्याला सुळावर लटका ना। त्यांनी आता हजारो विद्यार्थ्यांचं नुकसान तर झालेलं आहेतच, आणि मग असं असेल तर त्या ठिकाणी पण हे घोटाळे कोणी केले, कोणत्या संस्थेच्या लोकांनी त्यांना सपोर्ट केला त्या रॅकेटला, हे सगळं ती चौकशी। मग यांच्या संस्थेपर्यंत आलेच की नाही ते। आता हे आले तर त्या ठिकाणी त्यांनी ठीक आहे, हरकत नाही, चौकशी खूप गंभीर त्यांनी चौकशी करावी त्यांच्या सरकारनेच, अशी माझी मागणी आहे। नाही, त्यांचे खूप प्रकरण आहेत, असे त्यांचे खूप प्रकरणं आहेत आणि ते प्रकरणं एक एक प्रकरण आता माझ्याकडे बरेच आलेले। पण ते मी आमच्या सरकारमध्ये असताना त्यांना मी सांगितलं बाई आमच्या सरकारमध्ये आहे, आम्ही काही बोलूच नाही म्हणून त्यांना मी परत पाठवलं होतं। आता तेच लोक परत येतात आणि बरेच प्रकरण कोर्टामध्ये चालू आहे। तुम्हाला सांगतो की हायकोर्टाने तर ताशेरेच ओढलेले आहे ना। हायकोर्टाने राज्यमंत्री अब्दुल सत्तारावर हायकोर्टाची ताशेरे, माफीबद्दल व्यक्त केलेलं असमाधान, अर्धन्यायिक आदेशाचा हस्तक्षेप नको, अधिकार नसताना दिली स्थगिती, म्हणजे हायकोर्टाचे ताशे, हे सगळं जे प्रकरण आहेत हे सगळं प्रकरण त्यावेळेसपासून चालू आहे। आणि हे सगळं माहीत असताना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेनं जो शिक्षक पात्रता म्हणजे TET परीक्षा घेतलेली, त्यामध्ये जवळपास 8,000 उमेदवारांचा घोटाळा बाहेर आलेला आहे। आणि या संदर्भात सरकारच्या वतीनं चौकशी चालू असताना यामध्ये संभाजीनगर जिल्ह्यातील आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या मुलींचेही नाव या घोटाळ्यामध्ये आलेले आहे। निश्चित या सगळ्या प्रकरणाची आणखी सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे आणि अब्दुल सत्तारांचा सुद्धा या TETच्या घोटाळ्यात कुठं संबंध आहे का याची सुद्धा इन्क्वायरी करण्याची गरज आहे। आणि अशा पद्धतीनं TET घोटाळ्यात नाव आल्यानंतर यांचे बोगस प्रमाणपत्र स्वीकारणाऱ्या ज्या शैक्षणिक संस्था याच्यावरही कारवाईची गरज आहे। म्हणून सरकारने या सगळ्या बाबीची एक सखोल चौकशी करावी आणि ज्यांची या चौकशीत नाव आलेलं आहे ते स्वतः या महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री होते, राज्यमंत्री होते, महसूल मंत्री होते, ग्रामविकास मंत्री होते आणि आता यांना कॅबिनेट मंत्री व्हायचं आहे। मला असं वाटतं शिक्षण खातं दिलं तर आणखी चांगली चौकशी होईल, अशा प्रकारची सुद्धा भूमिका काही जणांनी व्यक्त केली। परंतु या सगळ्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे आणि अशी मागणी शिवसेना निश्चित करेल। टीचर्स एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर एक मोर्चा निकाला गया और मुतालिबा किया गया कि रियासत महाराष्ट्र और ज़िला औरंगाबाद के तलबा, स्कूल्स और असातिज़ा के देरीना मसाइल फौरी हल किए जाएं। टीचर्स एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के ज़िम्मेदारान ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत व इंतज़ामिया तलबा, असातिज़ा और तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल हल करने में गैर संजीदा है और ये मसाइल हल न किए जाने के सबब तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हो रहा है,
جبکہ اساتذہ مختلف وجوہات کے سبب مالی بحران کے شکار رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے ریاستی وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ کے نام ایک طویل میمورنڈم علاقائی کمشنریٹ کے سپرد کیا، جس کے ذریعے مطالبہ کیا گیا کہ 1 نومبر 2005 کے بعد ملازمت میں شامل کیے گئے اساتذہ اور دیگر سبھی اساتذہ و دیگر ملازمین کے لیے پرانی پنشن اسکیم لاگو کی جائے۔ ایجوکیشن ایکسٹینشن آفیسر، سینٹر چیف، ہیڈ ماسٹرز اور سبجیکٹ ٹیچرز کو فوری پروموشن دیے جائیں۔ ضلع پریشد اسکول میں گزشتہ کئی برس سے کلاس 2 اور کلاس 3 گیزیٹڈ ہیڈ ماسٹرز کے خالی عہدے فوری پر کیے جائیں۔ اسی طرح دیگر کئی مسائل پر آج متعلقہ کوآرڈینیشن کمیٹی کی جانب سے شہر میں ایک مورچہ نکالا گیا، جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا ڈویژنل کمشنر آفس پہنچا۔ مظاہرین میں منوج چوہان، بابو راؤ گاڑیکر، دلیپ ڈھاکنے، وٹھل بدر، نتن نولے، سنتوش تاٹھے، گووند اگلے، انجم پٹھان، سنجو بوچرے اور متعلقہ کمیٹی کے عہدیداران و اراکین بڑی تعداد میں شامل تھے۔ आज समन्वय समितीच्या अनुषंगाने आम्ही सर्वजण मोर्चामध्ये सहभागी होण्यासाठी आलेलो आहेत। मोर्चाचे विषय आमचे भरपूर आहेत, त्यामध्ये शिक्षकांना योग्य तो न्याय मिळाला पाहिजे। मोर्चा निघणार म्हणून आज ताबडतोब कालच्या सुट्टीच्या दिवशीही एक पत्र काढण्यात आलं आणि या पत्राचा आधार घेऊन दबाव तंत्राचा वापर करण्यात आलेला आहे। दबाव तंत्र वापरल्याने आज जरी आमचे बांधव नाही येऊ शकले, पण इथून पुढे आम्ही वेळोवेळी अशी मागणी करणार, मोर्चे काढणार, विविध प्रकारे आंदोलन करणार आणि आमच्या न्याय मागण्या आहेत, या न्याय मागण्या पूर्ण करून घेतल्याशिवाय शांत बसणार नाही। अनेक शैक्षणिक कामं, ज्ञानदानाचं जे पवित्र कार्य आहे ते करायला आम्हाला वेळ दिला जात नाही आणि अनेक काही शैक्षणिक कामं सगळ्या जनगणना, सर्वे या सगळ्या आम्हाला करायला लावतात आणि यांच्याकडची जी कामं आहेत 13-14 वर्षापासून हे सर्व प्रलंबित, म्हणजे पदोन्नती झाल्या नाहीत। जे 11-12ला ज्यांना पदोन्नती द्यायला पाहिजे होती ती पदोन्नती न मिळाल्यामुळं ते 2007-8 पासून या पदोन्नत्या थांबलेल्या आहेत आमच्या। कुठलीही केंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी आणि मुख्याध्यापक मध्यंतरी कुठेतरी थोडेफार भरतात आणि त्याच्याही ते पूर्ण अपूर्ण ठेवतात। अशा पद्धतीने आमच्याजवळ 500 वॅकंट जागा आहेत की ज्या आजपर्यंत भरलेल्या नाही आहेत आणि ह्या प्रशासनाचा अतिशय निडावलेलापणा असा आहे की आम्ही आता निजाम राजवटीपासून जी आमची श्रावण सोमवारची ही सुट्टी चालू आहे शिक्षकांना, विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांना, तर ती सुट्टीसुद्धा यांनी काल म्हणजे रविवारी हे आमचा मोर्चा पूर्वनियोजित आहे आणि पूर्वनियोजित मोर्चा असल्यावर सुद्धा हे ज्यांना सगळ्यांना माहिती आहे, आम्ही पोलीस परमिशन सगळं रिसर हे करतोय। रिसर करत असताना सुद्धा, त्यांना निवेदन देत असताना सुद्धा आम्हाला हे का करावं लागतं, आम्हाला रोडवर का यावं लागतं, याचा सुद्धा हा विचार एक म्हणजे येत नाही आहे का, हे आम्हाला म्हणजे टोटली आम्हाला यापासून येऊ। तर रविवारी यांनी काय केलं, आता रविवारी संध्याकाळी 7 वाजता पत्र काढलं, ते व्हॉट्सअपवर व्हायरल केलं की निजामशाह काळापासून सुरू असलेले वेरूळ या ठिकाणी घृष्णेश्वर मंदिर आहे। या निमित्तानं दरवर्षी श्रावण महिन्यामध्ये शिक्षकांना प्रथम वेळ शाळा भरल्यानंतर दुपारनंतर विद्यार्थी आणि शिक्षकांना सुट्टी दिल्या जात होती। काल पत्र काढून शिक्षकांना या ठिकाणी दडपशाही करण्याचं काम या जिल्हा परिषदनं केलं आहे। त्याचा सर्व संघटनांच्या वतीनं, सर्व लाखों हजारों शिक्षकांच्या वतीनं आम्ही निषेध नोंदित आहोत। हर साल की तरह इस साल भी 9 मुहर्रम की मुनासिबत से कबाड़ीपुरा इलाके में मौजूद मिर्ज़ा अस्करी हुसैन से पाटनी टेरेसेस तक मातमी जुलूस निकाला गया। वाज़ेह रहे कि 1 मुहर्रम ता 10 मुहर्रम के दरमियान अहले तशय्युअ हज़रात और अंजुमन मासूमीन व दीगर की जानिब से मजालिस अज़्ज़ा का एहतमाम किया जाता है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व दीगर शहदाए करबला की याद में मातम किया जाता है। हर साल 9 मुहर्रमुल हराम को सुबह 10 बजे कबाड़ीपुरा में वाक़े आशूर खाना मिर्ज़ा अस्करी हुसैन से भी मातमी जुलूस निकाला जाता है, जो पाटनी टेरेसेस तक पहुँचकर आशूर खाना तक लौट आता है। इससे कबल मजलिस अज़्ज़ा मुनाक़िद की जाती है, जिसमें मौलाना सलमान हैदर नजफी ने हाज़रीन की रहनुमाई की। इस मजलिस व मातमी जुलूस का एहतमाम मिर्ज़ा यावर हुसैन अल्ताफ़ और उनके भाई मिर्ज़ा तहवर हुसैन उर्फ अलमदार की जानिब से किया गया, जिसमें मिर्ज़ा मोहम्मद जाफ़र, मिर्ज़ा मोहम्मद माजिद, मिर्ज़ा मोहम्मद हुसैन, एहतिशाम आबदी, जमील काज़मी और दीगर बड़ी तादाद में शामिल हुए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। और ये हमारा आशूरा का पैगाम है और यही हम पैगाम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमेशा इंसान जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए और अपनी उस आज़ादी के साथ, उस हुर्रियत के साथ ज़िंदगी गुजारे जो ज़िंदगी गुजारने का हक़ है और जिसे उसको आज़ादी अल्लाह ने, गॉड ने, भगवान ने उसे अता किया है। दीगर इलाकों ही की तरह बुड्डीलैंड जूना बाजार इलाके की मुख्तलिफ गलियों में डाली गई ड्रेनेज लाइन नाकारा हो चुकी है, जिसकी वजह से वहां गिलाज़त का अंबार लगा हुआ है और इलाके के साकिनान की सेहत को खतरा लाहक है।
मगर मुतालिका इंतजामिया को इसकी कोई परवाह ही नहीं है। नाजरीन, यूं भी मौसम बरसात में वबाई अमराज का जोर बढ़ जाता है। यही वजह है कि आज शहर के या खानगी दवाखाने यहाँ मरीजों की भरमार है। म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से इन अमराज की रोकथाम के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, मगर शहर भर ही की तरह बुड्डी लाइन जूना बाजार इलाके की गलियों में डाली गई ड्रेनेज लाइन नाकारा हो चुकी है, जिसकी वजह से ड्रेनेज का गलीज पानी गलियों में उबलने लगा है और अब तो ये बदबूदार पानी मकानात में भी दाखिल होने लगा है। यही नहीं, पीने के पानी की पाइपलाइन में दाखिल होकर नलों के जरिए भी ड्रेनेज आमेज पानी सप्लाई हो रहा है, जिसके इस्तेमाल से यहाँ के लोगों की सेहत मुतासिर हो रही है और वो लोग डायरिया, कॉलरा, यरकान, डेंगू और इस जैसे दीगर वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। मगर म्यूनसिपल इंतजामिया को इसकी कोई परवाह ही नहीं है। न तो ड्रेनेज सेक्शन की जानिब से लाइन तब्दील की जाती है और न ही इसकी सफाई की जाती है। मलेरिया मुलाजमीन को भी उनके वबाई अमराज में मुब्तला होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो भी वहाँ जरासीम कुछ दवाओं का छिड़काव नहीं करते। मुतासिरा साकिनान का मुतालबा है कि इस जानिब फौरी तवज्जो दी जाए और इन्हें इस गंदगी से निजात दिलाई जाए। ये 1.5-2 साल से ये गंदगी यहाँ पे हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं और काफ़ी कंप्लेन कई बार दे चुके हैं, कंप्लेन भी दिए और लेकिन उसके बावजूद कोई अमल हो रहा नहीं। पानी भी यहाँ लोगों को गंदा आ रहा, पीने के लिए पानी भी ख़राब है, बाहर से पानी भर रहे हैं हम कई रोज़ से और कई बार जाके कंप्लेन वगैरह भी किए। अभी ये घर में आप देख सकते हैं कि ये घर में पानी आ रहा है और पूरा घर भरा हुआ है, मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी तो ये मच्छर का वगैरह का है। आपका नाम? मेरा नाम शेख तलीमुद्दीन। एम्बुलेंस हेल्प राइडर सोशल सोसाइटी की जानिब से गजानन मंदिर ता हेडगेवार हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते में मौजूद गड्ढे बंद करके म्यूनसिपल इंतजामिया को इनकी जिम्मेदारियां याद दिलाई गई। वाज़ेह है कि हुकूमत महाराष्ट्र ने एएमसी इंतजामिया को शहर के रास्तों की तामीर के लिए करोड़ों रुपयों का फंड फराहम किया, जिससे मुताल्लिका इंतजामिया सीमेंट रास्ते भी तामीर करवा रहा है, मगर यह काम इंतहाई सुस्त रवि से जारी है। इसके अलावा मुताल्लिका इंतजामिया ने जिन रास्तों को अवलीन तरजीह दी जानी चाहिए थी उन पर तवज्जो नहीं दी है, जिसकी वजह से शहर में मौजूद हॉस्पिटल्स को जाने वाले रास्ते गड्ढों में तब्दील होकर रह गए हैं। हालांकि उन दवाखानों में रोज़ाना सैकड़ों मरीज़ इलाज की गर्ज से लाए जाते हैं। उनमें बेशतर की हालत इतनी नाजुक भी होती है कि उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी मदद की ज़रूरत होती है और उन्हें एम्बुलेंस के ज़रिए लाया जाता है, मगर दवाखानों को जाने वाले इन रास्तों में बड़े बड़े गड्ढे होने के सबब उन पर एम्बुलेंस चलाना भी दुश्वार हो जाता है। लिहाजा एम्बुलेंस हेल्प राइडर्स सोशल सोसाइटी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ गजानन महाराज मंदिर से हेडगेवार हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते में मौजूद गड्ढों में मुरम भरकर इन रास्तों को हमवार किया गया। शहर में क्रांति नगर इलाके में वंचित बहुजन अघाड़ी खवातीन विंग के राब्ता दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर पार्टी के अहम व कलीदी ओहदेदारान मौजूद थे। वीबीए की महिला अघाड़ी की शहर इकाई की जानिब से और पार्टी सुप्रीमो बाला साहब अम्बेडकर व रियासती सदर अरुंधति शिरसाट की तजवीज़ व हुक्म पर उन्हीं के हाथों रियासती तर्जुमान फारूक अहमद की मौजूदगी में ये इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में वीबीए के ज़िला सदर प्रभाकर बखले, योगेश बन, ज़िला यूथ जनरल सेक्रेटरी पंकज बंसोड़े, सतीश शिंदे, वस्ती हल्के के सदर जलीस अहमद, मेघानंद जाधव, एडवोकेट पुष्पा घोड़के, श्रुति शिरसाट, प्रेरणा बंसोड़े, धम्मप्रिया खरात, देंडगे नर्मदा, एडवोकेट अर्चना बामने, नीता पटेकर और सुनीता सोनोने व दीगर कसीर तादाद में ख्वातीन कारकुनान व ओहदेदारान मौजूद थे। लाड़ पांगे समिति की सिफारिशात के मुताबिक नाअहल करार पा चुके उम्मीदवारों को फौरी तकर्रुरात दिए जाने के मुतालबे को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के नगर परिषद व नगर पंचायत मुलाजमीन की तंजीम की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रूबरू भूख हड़ताल शुरू की गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुलाजमीन के तकर्रुरात के मामले में मज़कूरा समिति की सिफारिशात के मुताबिक कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की गलतियों के सबब पिछले 5 साल के अरसे से इल्तवा में पड़े नाअहल करार दिए गए उम्मीदवारों के तकर्रुरात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एस्टेब्लिशमेंट शोबा फौरी करे। इस तरह का मुतालबा करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस के नगर परिषद नगर पंचायत मुलाजिमीन की संगठना की जानिब से 8 अगस्त से कॉरपोरेशन के सदर दरवाजे पर यह भूख हड़ताल शुरू की गई है। इस मौके पर एनसीपी शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने जाए एहतजाज पर विजिट की
اور کارپوریشن کے ارباب مجاز سے مذکورہ بھوک ہڑتالیوں کے مطالبات جلد از جلد پورے کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک مکتوب پیش کیا، جبکہ کارپوریشن کی ڈپٹی کمشنر اپرنا تھیٹے نے ہڑتالیوں کے مطالبات کی سماعت کی۔ بھوک ہڑتالیوں نے انتباہ دیا ہے کہ ان کی ہڑتال مطالبات کی یکسوئی تک جاری ہی رہے گی۔ ان بھوک ہڑتالیوں میں امیش مہیرے، راہل سرساٹ، راہل ماگڑے، اجے چاوریا، امول بورڈے، ولاس سوداگر اور دیگر بڑی تعداد میں سنگھٹنا کے عہدیدار و کارکنان شامل ہیں۔ आजचे आमचे सफाई कर्मचारी बसल्याने हे सफाई कर्मचारी साफ करणार, औरंगाबादला स्वच्छ ठेवणार हे सफाई कर्मचारी आणि हे महानगरपालिकाला न्याय मागू लागेल। 5-7 वर्ष झाले यांना महानगरपालिका याला न्याय देत नाही। यांनी वारंवार पत्रव्यवहार केल्यानंतर महानगरपालिकाला या 20-22 लोकांना इथे ताबडतोब नियमाप्रमाणे घ्यायला पाहिजे। तर आता आपली मॅडम आली आणि तिला पुन्हा आम्ही सविस्तर दाखवले, त्यानंतर मी म्हटलं की वर जाऊन मी बघून येते। तेव्हापास तर ह्या लोकांना न्याय मिळत नाही, ही लोक उठणार नाही। आमची सरकाराला आणि महानगरपालिकाला कर्मचारी साफसफाई करणार, पोट भरणार गरीब लोक यांना न्याय मिळावं, तेव्हापास तर न्याय मिळत नाही, तेव्हापास तर हे लोक उठणार नाही। मराठवाड़ा के दुख्तर बर्मिंघम में 21 अगस्त को मुनाकिद कॉमनवेल्थ मुकाबलों में अपने तलवारबाजी के जौहर दिखाएगी। नाजरीन, हमेशा आफात और कहत सामानी का शिकार रहने वाले हमारे इलाके मराठवाड़ा के मर्द और ख़वातीन हर दौर में हालात के सामने सीना सिपर रहे हैं और ये बहादुरी की जौहर इस इलाके के मर्द और ख़वातीन के खून में शामिल हैं। जिला लातूर की शिरूर अनंतपाल के करीब वाक़े छोटे से गांव साकोल की ये दोशीज़ा ज्ञानेश्वरी शिंदे मज़कूरा तवारीख में बर्मिंघम इंग्लैंड में मुनक़िद होने जा रहे कॉमनवेल्थ मुकाबलों में अपने शमशीर जनी के जौहर दिखाते हुए वतन अजीज़ की नुमाइंदगी करेगी। ज्ञानेश्वरी फिलवक्त औरंगाबाद के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अपनी तलवारबाजी का मुजाहरा कर रही है और उसने यकीन व एतमाद का इजहार किया है कि वो बर्मिंघम मुकाबलों में अपना और अपने मुल्क का नाम ऊंचा उठाते हुए तमगा हासिल करेगी। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस मौके पर मुल्क की इस बेटी को MCN की जानिब से नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। मला सर्वप्रथम माझे आई वडील त्यांनी मला इथपर्यंत येण्यासाठी प्रोत्साहन केलं। तसेच माझे शिक्षक, पहिले गुरु गलाडे सर, काजी सर, मोहसिन सर, इतर सर्व सिनियर प्लेयर्स त्यांनीसुद्धा मला इथपर्यंत येण्यासाठी प्रोत्साहन केलं। आणि तसेच लातूर डिस्ट्रिक्टचे असोसिएशन त्यांनी सुद्धा प्रोत्साहन केलं आणि महाराष्ट्र असोसिएशन आणि आता भारतीय खेल प्राधिकरणमध्ये मी प्रॅक्टिस करत आहे। इकडे प्रशिक्षण घेत आहे। इथले सर्व कोचेस, इथली सर्व टीम यांनी सर्वांनी प्रोत्साहन केलेलं आहे आणि CSR फंडाकडून मला या कॉमनवेल्थला जाण्यासाठी CSR फंडातून मला मदत मिळाली आणि तसेच भारतीय खेल प्राधिकरण यामधून सुद्धा मला कॉमनवेल्थला जाण्यासाठी स्पॉन्सर मिळालेला आहे। तरी मी माझं हेच प्रयत्न असेल की कॉमनवेल्थमध्ये मी माझं 100% परफॉर्मेंस देईल आणि भारतासाठी पदक प्राप्त करेल। तालुका सिल्लोड के बोरगांव बाजार के करीब आयशर टेम्पो और 2 व्हीलर के हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाए हादसे पर ही फौत हो गया। ये हादसा सिल्लोड कन्नड़ रोड पर बोरगांव बाजार के करीब पूर्णा नदी के पुल से मुत्तसिल सड़क पर पेश आया। कन्नड़ की जानिब से आ रहे तेज रफ्तार आयशर टेम्पो MH18 BG 6572 ने सामने से आ रही सिल्लोड की सिमत जाती हुई मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर दे मारी और ये मोटरसाइकिल जब टेम्पो में अटक कर रह गई तो उसे कमोबेश 3 किलोमीटर तक मज़कूरा आयशर टेम्पो घसीट कर ले गया, जिसके सबब टेम्पो की डीजल की टांकी भी फूट गई तो टेम्पो ड्राइवर ने गाड़ी रोड पर ही छोड़ दी और मौके से फरार हो गया। दरी असना हादसे का शिकार मोटरसाइकिल MH20 EF 5856 का सवार समाधान अशोक देवरे साकिन जामड़ी तालुका कन्नड़ मौके पर ही हलाक हो गया। हादसा इतना संगीन था कि मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इलाके के साकिनान ने महलूक समाधान को सिल्लोड के सरकारी अस्पताल भिजवाया। हादसे की जांच सिल्लोड देही पुलिस के इंस्पेक्टर सीताराम मेहतरे की रहनुमाई में बीट जमादार वाघ व एहलकार कोल्हे कर रहे हैं।
खबरें खत्म करने से पहले आइए फिर डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। जिला इंतजामिया, तहसील ऑफिस, एएमसी और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मुश्तरका कार्रवाई। पड़ेगांव इलाके में नासिक औरंगाबाद हाईवे से मुत्तसिल डिवीजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की 1.5 एकड़ कीमती जमीन से हटाए गए नाजायज कब्जेजात। पैठन के नाथसागर में मगरबी महाराष्ट्र के तालाबों से फिर शुरू हुआ पानी की आमद का सिलसिला। दूसरी मर्तबा खोलने पड़े जैकवाड़ी तालाब के 10 दरवाजे। नदी के किनारे वाले साकिनान से मुहतात रहने की अपील। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 था 15 अगस्त के दरमियान हर घर पर लहराया जाएगा तिरंगा। हर घर तिरंगा मुहिम से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने स्कूली तलबा की रैलियों का सिलसिला जारी। सरकारी व नीम सरकारी इमारतों के लिए तारीखी इमारतों पर लगाए जा रहे हैं बरक़ी कमकमे। और टीईटी घोटाले में साबिक मुमलिकती वजीर अब्दुलसत्तार की बेटियों के नाम भी शामिल। नाअहल होने के बाद भी उन्हें दी गई खानगी मदारिस में नौकरी। शोबे तालीमात की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं अक्सा गुलाम दस्तगीर आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।